آسٹریلیا کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کے ایک کونے میں واقع ہے۔ آسٹریلیا کو اگر ملک کی جگہ بر اعظم کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آبادی کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں مگر محل وقوع کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ آسٹریلیا اپنے محل وقوع اور معاشی اعتبار سے بہت مستحکم ملک لگتا ہے، مگر اس بات کی اصل حقیقت تھوڑی مختلف ہے۔ آسٹریلیا کی زیادہ تر آبادی جنوب اور جنوب مشرق میں رہتی ہے۔ اس ملک کی 80% آبادی شہروں میں رہتی ہے اور سب سے زیادہ لوگ 3 شہروں میں رہتے ہیں، جن میں میلبرن، سڈنی اور برسبن شامل ہیں۔ انہی 3 شہروں کی آبادی اس سرزمین کی پالیسی سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کا دارالحکومت ملک کے اندرونی حصے میں مرے ڈارلن 2 دریاؤں کے سائٹ پر واقع ہے۔ یہ دریا آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز سے وکٹوریہ تک آتا ہے۔ اس دریا کے کنارے آسٹریلیا کا سب سے زرخیز علاقہ پایا جاتا ہے، جس سے زراعت کو زیادہ فروغ ملتا ہے۔ آسٹریلیا کا اندرونی حصہ زیادہ تر خشک اور ریگستانی ہے، جہاں پر لوہے اور کوئلے کے ذخائر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور یہی معدنیات آسٹریلیا کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ہیں۔ آسٹریلیا کے گرد قریباً 8,200 جزیرے ہیں۔ جنوب میں نیوزی لینڈ ہے، جہاں سے آسٹریلیا کو کبھی کوئی خطرہ نہیں، جبکہ شمال میں مشرقی تیمور، انڈونیشیا اور سولومن آئلینڈز واقع ہیں۔ یہ جزیرہ نما ملک آسٹریلیا کے لیے بفر زون کا کام کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر کوئی طاقت آسٹریلیا پر شمال سے حملہ کرنا چاہے تو یہ ایڈونچر اس طاقت کو بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ حملہ آور فوج کو بہت سے جزیروں کو عبور کرنا ہوگا، اور اگر وہ عبور کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں اور آسٹریلیا پہنچ جائیں تو پھر بھی ان کو 3,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے میلبرن یا سڈنی کے علاقوں تک پہنچنا ہوگا، جو کہ اس کے لیے پاسبل نہیں۔ آسٹریلیا آج تک 4 بڑی جنگوں میں شمولیت اختیار کر چکا ہے، جس میں جنگ عظیم 1، جنگ عظیم 2، افغانستان اور عراق کی جنگیں شامل ہیں۔ ان جنگوں میں صرف دوسری جنگ عظیم ایسی تھی جس سے حقیقت میں آسٹریلیا کی سرزمین کو خطرہ لاحق ہوا تھا۔ اس لیے آج کے حالات کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا چیزوں کو پوری گہرائی میں دیکھنا ہوگا اور آج کے آسٹریلیا کی سیاست کو ماضی کے حالات سے جانچنا ہوگا۔ آسٹریلیا کی داخلی پیداوار تقریباً 1.4 کھرب ڈالر ہے۔ اس لحاظ سے آسٹریلیا دنیا کی 9ویں بڑی معیشت ہے۔ اس پیداوار میں 70% حصہ سروسز سیکٹر سے آتا ہے۔ برآمدات 184 ارب ڈالر اور درآمدات 208 ارب ڈالر ہیں۔ زیادہ تر برآمدات میں معدنیات شامل ہیں جو کہ چین، جاپان اور کوریا اور دوسرے ممالک کو برآمد کی جاتی ہیں۔ اس تناظر میں آسٹریلیا کی خود اعتمادی اور خود پرستی تجارت پر انحصار کرتی ہے۔ آسٹریلیا کی معدنیات فی کلوگرام کے اعتبار سے سستی ترین ہیں، لیکن ان معدنیات کو برآمد کرنے کے لیے بہت سی مال بردار بحری جہازوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور جن بحری رستوں سے یہ سامان آتا جاتا ہے وہ انڈونیشیا اور پپوا نیو گنی جیسے ملکوں کے قریب سے گزرتے ہیں۔ مغربی بحری رستے یورپ کی طرف اور بحر ہند کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ دنیا کی سب سے سستی ترین تجارت سمندر کے راستے ہی ہوتی ہے، اور دنیا کے اہم سمندروں میں یہ بحری رستے بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اگر ایک رستہ بھی بند کر دیا جائے تو دنیا میں جنگوں کا آغاز شروع ہو جائے گا، کیونکہ ایسا کرنا بہت سے ملکوں کی معیشت پر اعلان جنگ ہوگا۔ اس لیے آسٹریلیا کے تناظر میں ایسے بحری رستے جو آسٹریلیا کی معیشت کو سہارا دیتے ہیں، ان کی مجموعی حفاظت آسٹریلیا کی بحری فوج کے بس کی بات نہیں۔ یہ کام صرف وہی فوج کر سکتی ہے جو سمندروں پر اپنی حکومت قائم رکھ سکے، کیونکہ اس کے لیے بہت سی بحری بیڑوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس وقت صرف امریکہ کے پاس ہیں۔ مختصر یہ کہ اب تک امریکہ ہی دنیا کے سمندروں کا بادشاہ ہے، اور امریکہ کی بحری فوج ہی دنیا کو تمام ممالک کے بحری رستوں کی حفاظت کرتی ہے۔ 1960 کے بعد آسٹریلیا اور چائنا کی تجارت میں بے بہا اضافہ ہوا، اس لیے چائنا سے آسٹریلیا کی کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت بدل گئی جب جنوبی چین کا مسئلہ دنیا میں اجاگر ہوا۔ ماضی میں آسٹریلیا پہلے برطانیہ کا اتحادی تھا، کیونکہ برطانیہ سمندروں پر راج کرتا تھا اور سب بحری رستوں کا محافظ برطانیہ تھا۔
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बरतानिया ज़वाल का शिकार हुआ और अमेरिका का सूरज तलो हुआ। इसलिए अब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का इत्तेहादी है। ये बात बड़ी गौरतलब है कि जहां दिफाई तौर पर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का इत्तेहादी है, वहीं पर मुआशी तौर पर वो चाइना का शराकतदार है। अगर इन दो ताकतों के दरमियान कोई भी महाजराई हुई तो अमेरिका सबसे पहले जनूबी चीन के समुद्री रास्ते बंद करेगा। इससे जहां चीन को मुआशी धचका लगेगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया को भी नुकसान होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बरामदात का 32% खरीदार चीन है। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि जो मेरे आगे आने वाले व्लॉग्स का खासा होंगी, वो ये कि मुल्कों की सबसे बड़ी ताकत उनका महल वकूअ होता है और ये उनकी खारजी पॉलिसी की बुनियाद बनता है। इस महल वकूअ की सियासत में सबसे अहम बात ये होती है कि कौन सा मुल्क उनको नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे। इस बात से कतई नज़र कि वो दोस्त है या दुश्मन। ऐसी सियासत में यही बात पहले रखी जाती है कि दुश्मन के पास कौन सी सलाहियतें हैं, ना कि ये बात देखी जाए क्योंकि वो दोस्त है ना दुश्मन तो वो हम पर हमला नहीं करेगा, या फिर कोई भी मुल्क कैसे इरादा कर सकता है हमला करने का। यही ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा तनाज़ा है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम तरीन। लेकिन अगर दोनों ताकतों के दरमियान जंग हुई तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का ही साथ देगा, क्योंकि अमेरिका समंदरों पर हुक्मरानी की ताकत रखता है। अगर मुस्तकबिल में तब्दील होकर ये ताकत चीन के पास गई तो फिर ऑस्ट्रेलिया अपनी पॉलिसी को बदल कर चीन के साथ चला जाएगा, क्योंकि मुल्कों का कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होता, बल्कि मुस्तकिल सिर्फ उनके आपसी मफादात होते हैं। मुस्तकबिल करीब में चीन समंदरों पर अपना अख्तियार नहीं रख सकता, लेकिन चीन इस पर काम कर रहा है। कैसे, इसका जिक्र हम अपने अगले किसी व्लॉग में करेंगे जो चीन से मुतल्लिक होगा। दूसरी तरफ शुमाल में वाक़या इंडोनेशिया और एक मुस्तहकम इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के मफाद में है। माजी में इंडोनेशिया पर ऐसी हुकूमतें रहीं जिनकी पॉलिसी साजी से इंडोनेशिया गैर मुस्तहकम रहा, जिसकी वजह से ऐसे बहरी रास्ते जो इंडोनेशिया के आसपास से गुजरते हैं पर बहरी कज़ाक हमलावर होते थे और मालबरदार बहरी जहाज़ों को लूटते थे। हालांकि माजी में ये वाक़यात बहुत ही कम थे, मगर 9/11 के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। 9/11 के बाद जब से ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गानिस्तान और इराक की जंगों में शमूलियत की, तब से अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सी दहशतगर्द तंजीमों के निशाने पर था, जिसका सबूत 2002 में इंडोनेशिया के शहर बाली में होने वाले बम धमाके थे, जिसमें 88 ऑस्ट्रेलियन शहरी हलाक हुए थे। ऐसे में अगर इंडोनेशिया गैर मुस्तहकम होता है तो आलमी दहशतगर्द तंजीमों को इंडोनेशिया में कदम जमाने का मौका मिलेगा और वो कई सौ किलोमीटर पर फैले हुए छोटे छोटे जजीरों पर बैठकर मालबरदार जहाज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। इससे ऑस्ट्रेलिया की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की दिफाई पॉलिसी इंडोनेशिया को गैर मुस्तहकम नहीं होने देगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की खारजी पॉलिसी के 4 बड़े अहम पहलू हैं जिन पर वो कारबंद है और आने वाले वक्त में भी इसको मज़ीद बेहतर करेगा। नंबर 1, अपने समुद्री रास्तों की हिफाजत जो कि शुमाल में वाक़या हैं। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया की अमेरिका को एतमाद में लेकर बार बार ये बात समझानी होगी कि कोई ऐसा मौका ना पैदा हो जिससे ऑस्ट्रेलिया के इलाकाई मफादात को नुकसान पहुँचे। यही बात उसको चाइना को भी समझानी होगी, क्योंकि अगर इन 2 बड़ी ताकतों में से किसी ने भी ऑस्ट्रेलिया को नाराज़ करने की पहल की तो वो एक ताकत को छोड़कर दूसरे के कैंप में चला जाएगा। नंबर 3, एक मुस्तहकम इंडोनेशिया, और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को इंडोनेशिया से ताउन बढ़ाने पर मज़ीद ज़ोर देना होगा। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया को तजारत पर इंसार को कम करना होगा, क्योंकि जहां ये ऑस्ट्रेलिया के लिए मौशी आसानी पैदा करती है, वहीं पर बहुत सी मुश्किलात भी। ये थी कुछ हमारी डिटेल्स। अगर आपको हमारी मालूमात कुछ पसंद आई हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।